Good morning, all of you. Welcome to the lecture of Corporate Accounting and Practices. Our sixth chapter, Reconstruction of Companies, is going on. And in my previous session, we completed one example of reconstruction of companies. Now, from that example, you must have understood one thing that amalgamation, absorption, and reconstruction, all the three chapters are based on similar plot, similar theme, and same kind of accounting treatment as per accounting standard number 14. Because in all the three chapters, we have calculated net assets, purchase consideration, goodwill, we have prepared necessary accounts in the books of old company, we have passed the journal entries in the books of new company and the balance sheet in the books of new company. આ બધું આપણે એમેલ્ગેમેશનમાં પણ કર્યું છે, એબ્સોર્પ્શનમાં પણ કર્યું છે અને રિકન્સ્ટ્રક્શનના આ ચેપ્ટરમાં પણ કરી રહ્યા છીએ. એટલે હવે એકના એક ટાઈપના સમ્સ સતત આ ત્રીજા ચેપ્ટરમાં રિપીટ થઈ રહ્યા છે. બરાબર છે? But just a gentle reminder to all of you that absorption and reconstruction both are in option of each other. Absorption and reconstruction બે એકબીજાના ઓરમાં જ પૂછાય છે, રાઈટ? જો અલગ અલગ પૂછાતા હોત તો તમને બહુ મોટો બેનિફિટ થઈ જાત. એક જ સરખા સમ્સ અને ત્રણ અલગ અલગ ક્વેશ્ચન્સ. જો કે તમે એમેલ્ગેમેશન અને એબ્સોર્પ્શન તો કરી જ શકશો, બરાબર છે? અને જે લોકોને રિકન્સ્ટ્રક્શન ઈઝી લાગ્યું હોય એ લોકો રિકન્સ્ટ્રક્શન પણ કરી શકે. there is nothing difficult in reconstruction. Now we have to see one more example in the chapter. મેં એક સમ તમને આ ચેપ્ટરમાંથી હોમવર્કમાં આપેલો, એ તમારે બધાને થઈ ગયો હશે એમ માની આજે આપણે આ ચેપ્ટરનો એક સમ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. This one would be the last of this chapter. કારણ કે એક જ ટાઈપના સમ્સ આવે છે, બરાબર? તમે ગમે તેટલા સમ્સ કરશો બધા એક જ સરખા જેવા આવશે. અને બીજું કે તમારા સિલેબસમાં એવું સ્પેસિફાઈ કરેલું છે, બરાબર, કે બેઝિક સમ્સ જ પૂછવાના છે, બરાબર? એડવાન્સ સમ્સ આર નોટ એક્સપેક્ટેડ, બરાબર? બહુ ડિફિકલ્ટ સમ્સ પૂછવાના નથી. તોય આપણે તો ઘણા ડિફિકલ્ટ સમ્સ જ કહી શકાય એવા સમ્સ એ કરેલા છે, બરાબર છે? એટલે તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ પેપરમાં આવશે નહીં. મેં જેટલા સમ્સ કરાવેલા છે બધા ચેપ્ટરમાં, ખાલી આ ચેપ્ટર નહીં, રેશિયો એનાલિસિસ થી આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. રેશિયો એનાલિસિસ આપણે કર્યું, પછી ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ નું ચેપ્ટર કર્યું. After final accounts, we began with absorption and reconstruction. એ આપણે કરી નાખ્યું. એમેલ્ગેમેશન, એબ્સોર્પ્શન, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એનાલિસિસ કર્યું કે જે રેશિયોની ઓરમાં પૂછાય છે, અને અત્યારે આપણે રિકન્સ્ટ્રક્શન કરી રહ્યા છીએ કે જે એબ્સોર્પ્શનની અંદર પૂછાય છે. તો બધા ચેપ્ટર્સ જે છે આપણે સ્ટડી કરી ચૂક્યા છીએ. હવે અહીંથી તમારે આગળના બધા વિડીયોઝ જે કંઈ છે એ ફરીને જોવાના રહેશે, અને એમાં જેટલા પણ મેં સમ્સ તમને કરાવેલા છે એ બધા સમ્સ તો તમને ક્લિયર થઈ ગયા હોવા જોઈએ. એ બધા સમ્સ જે છે એ તમને આવડી જ જવા જોઈએ, right? Hoping that now you may come to page number 262, on which we have question number 10. Read question number 10 there. Following is the balance sheet of Genel Limited. નીચે Genel Limited નું balance sheet આપ્યું છે. તમને ખબર છે reconstruction of company માં old company નો business જે છે
એ ક્લોઝ કરી અને ન્યૂ કંપની એસ્ટાબ્લિશ થાય. જો નીચે લખેલું છે બેલેન્સ શીટની નીચે a new company, New Genel and Company, was formed to take over the business of Genel Company, except bank and cash. Except bank and cash નો meaning એવો થાય કે new company is not taking over cash and bank from the old company. બરાબર, એટલે એ ટ્રાન્સફર કરવાની નથી. પછી નીચે બધી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ આપી છે કે for equity shares of 100 of New Genel to be given in exchange of 3 equity shares of the Genel Limited. એટલે 4 ની સામે 3, સોરી 3 ની સામે 4 નવા ઇક્વિટી શેર્સ. પછી સેકન્ડ કન્ડિશન છે 3 equity shares of 100 each to be given in exchange of 2 preference shares of Genel Limited. એ પણ આપણે purchase consideration વખતે જોશું. Debenture holders of Genel Limited to be given new debentures so that they get 20% premium. Okay, fine. એ આપણે જોઈ લેશું કઈ રીતે એની એન્ટ્રી આપવી. Liquidation expenses are given. Liquidation expenses amounted to 25,000, which is paid by new company and borne by the new company. New company એ પે કરવાના છે, old company એ નહીં. પાંચમી condition ખાસ એ જુઓ તો new company does not accept bills receivable and bills payable. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે બિલ્સ રિસીવેબલ બિલ્સ પેએબલ ન્યૂ કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કરવાના નથી. એટલે ઓલ્ડ કંપનીમાં જ રહે છે અને એ એનું પોતાની રીતે સેટલમેન્ટ કરી નાખે છે. જો આપેલું છે બિલ્સ રિસીવેબલ રિયલાઇઝડ 70,000 and paid 65,000 for bills payable. જે અસેટ નવી કંપનીમાં ટ્રાન્સફર ન થતી હોય એ બધી ઓલ્ડ કંપની પોતાની રીતે એનો ડિસ્પોઝ કરી નાખે, સેટલ કરી નાખે. આપણે શું કરવાનું છે ઇન શોર્ટ, ઓલ્ડ કંપની જે કરતી હોય તે ન્યૂ કંપની જે કરતી હોય આપણે શું કરવાનું છે તો કે આપણે તો સમમાં જે કહ્યું હોય એ કરવાનું છે. તો સમમાં શું કહ્યું છે લાસ્ટ લાઈનમાં રીડ કરો. પ્રિપેર ધ ફોલોઈંગ ઇન ધ બુક્સ ઓફ Genel Limited: realization account, reconstruction account and equity shareholders account. That's it. Only 3 accounts are required in the books of old company. એક બનાવવાનું છે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ, બીજું બનાવવાનું છે રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ કે જે અકાઉન્ટ ખાલી આ ચેપ્ટરમાં જ બને છે. રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ is not prepared in the chapters of amalgamation and absorption. આ ચેપ્ટરનું સ્પેશિયલ અકાઉન્ટ છે that we will prepare. And one more account, equity shareholders account. Even cash account એ બનાવવાનું કઈ કહ્યું નથી, ખાલી 3 અકાઉન્ટ જ બનાવવાના છે, બીજું કઈ કરવાનું નથી. જુઓ ન્યૂ કંપનીના રેકોર્ડ્સમાં જર્નલ એન્ટ્રી કે બેલેન્સ શીટ એ કઈ પૂછ્યું નથી. હવે આપણે ખાસ યાદ કરીએ જે આગલા સેશનમાં મેં એક એક્સપ્લેનેશન આપેલી નેટ અસેટ રિલેટેડ કે નેટ અસેટ્સ ક્યારે કમ્પલસરી બને, કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેટ અસેટ્સ. બરાબર, તો જુઓ ત્યારે મેં તમને વાત કરેલી કે જ્યારે તમારે ન્યૂ કંપનીનું બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું હોય કે ન્યૂ કંપનીની જર્નલ એન્ટ્રીઝ આપવાની હોય ત્યારે તમારે નેટ અસેટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવી કમ્પલસરી છે. બરાબર, એટલે એ કેસમાં સ્ટેપ નંબર 1, 2, 3 3 3 આવે. પણ જો તમારે ખાલી ઓલ્ડ કંપનીના અકાઉન્ટ્સ જ બનાવવાના હોય, જેવી રીતે આ સમમાં આપણને કહ્યું છે એ રીતે ખાલી ઓલ્ડ કંપની માટે અકાઉન્ટ્સ બનાવવાનું પૂછેલું હોય તો એવા એક્ઝામ્પલમાં નેટ અસેટ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની રહેતી નથી. ઇવન ગુડવિલ કે કેપિટલ રિઝર્વ પણ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહેતું નથી. સો આઉટ ઓફ step number 1, 2 and 3 we are going to calculate only purchase consideration. We will calculate purchase consideration
કારણ કે રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટ બનાવીએ તો એમાં આપણે પીસી ની એન્ટ્રી આપીએ જ છીએ. રિયલાઇઝેશન એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ આપણે પીસી મૂકીએ જ છીએ, એટલે એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરશું. પીસી કેલ્ક્યુલેટ કરશું. નેટ અસેટ્સ નોટ રિક્વાયર્ડ, goodwill or capital reserve not required. Now I suppose that you are clear as to when to prepare net assets table, when to calculate net assets and when to calculate goodwill and when not to calculate those, right? So our sum begins with the only working note, that is calculation of purchase consideration. એવું તમે heading આપી દો, calculation of purchase consideration. purchase consideration માં equity share જ આપે છે, બરાબર. જૂના ઇક્વિટી ની સામે નવા ઇક્વિટી, જૂના પ્રેફરન્સ ની સામે પણ નવા ઇક્વિટી. તો એ જોઈ લઈએ. કંડિશન નંબર 1 રીડ કરો. I want you to refer condition number 1. 4 equity shares against 3 old equity shares of 100. જૂના ઇક્વિટી શેર્સ જુઓ બેલેન્સ શીટમાં આપેલા હોય ત્યાંથી શરૂ કરો. equity to equity. Old equity shares are how many? So old equity shares are 6,000 given in the balance sheet. So 6,000 equity shares, each of rupees 100, fully paid up 6 lakh એ રીતે આપેલી છે એન્ટ્રી. બેલેન્સ શીટ લાયબિલિટી સાઇડ. એને કઈ રીતે આપણે રેશિયો ગોઠવશું? 4 new against 3 old. So 4 new upon 3 old. એટલે આ કેટલા ઇક્વિટી શેર્સ થશે? 6,000 into 4 divided by 3, that will be 8,000 equity shares into 100, and the amount will be 8 lakh. 8 lakh. Then equity to preference. પ્રેફરન્સ ને પણ ઇક્વિટી આપે છે. તો જો જૂના પ્રેફરન્સ શેર્સ કેટલા આપેલા હતા બેલેન્સ શીટમાં પહેલી જ એન્ટ્રી છે, જુઓ 12%, 2,000 preference shares, each of rupees 100. જૂના 2,000 preference shares એનો રેશિયો આપેલો છે કંડિશન નંબર 2 માં. 3 equity shares of 100 of new company in exchange of 2 preference shares. 3 new upon 2 old. So how many equity shares will be issued? 2,000 into 3 divided by 2. So that will give you 3,000 equity shares. 3,000 into each of rupees 100, and thereby the amount will be 3 lakhs. 3 lakhs. જો અહીંયા કહી દઉં કે જૂના પ્રેફરન્સ શેર્સ જે છે એ 2 લાખના હતા, એની સામે ઇક્વિટી 3 લાખના આવે છે, એટલે પ્રેફરન્સ શેરને 1 લાખનો બેનિફિટ થાય છે અને કંપનીને 1 લાખનો લોસ જાય છે, કે જે આપણે અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરવાનું થશે. હવે તમને ખબર છે કેશ તો આપતા નથી. ન્યૂ કંપની ઇઝ નોટ પેઇંગ એનીથિંગ ઇન કેશ, it is only issuing equity shares. So that means our total purchase consideration arrives at 11 lakh. 11 lakh. The purchase consideration. That is the only working note to be given. કારણ કે આપણે ન્યૂ કંપનીનું કંઈ બનાવવાનું જ નથી, બધું ઓલ્ડ કંપનીના અકાઉન્ટ્સ જ બનાવીએ છીએ. તો જ્યારે આપણે ઓલ્ડ કંપનીના અકાઉન્ટ્સ બનાવતા હોય ત્યારે નેટ અસેટ્સની જરૂર ન પડે અને ગુડવિલની પણ જરૂર ન પડે. That means now we are ready to prepare necessary accounts in the books of old company. Old company જે છે એનું નામ છે જીનલ લિમિટેડ. In the books of જીનલ લિમિટેડ we are going to prepare 3 accounts. જે તમને 3 કયા છે એ જ બનાવીએ આપણે. એક રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ બનાવીએ, પછી આ વખતે પહેલી વાર રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ આપેલું છે તો રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ બનાવશું, અને એક વધારે અકાઉન્ટ એ પૂછેલું છે 3rd નંબરમાં ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ.
only 3 accounts, right? તો આ 3 અકાઉન્ટ તમે ડ્રાફ્ટ કરો, કારણ કે રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ આપણે પ્રિપેર કરવાના છીએ. સો એમાં કઈ કઈ એન્ટ્રી ડેબિટ સાઈડ આવે અને કઈ કઈ એન્ટ્રી ક્રેડિટ સાઈડ આવે એ આપણે જોવાનું થશે આ વખતે. ready? now come back to the balance sheet. બેલેન્સ શીટમાંથી અસેટ્સને આપણે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. યુ નો દેટ જે અસેટ્સ ન્યૂ કંપનીમાં ટ્રાન્સફર થઈ જતી હોય એ બધી અસેટ્સ લઈ લેવાની છે. જે અસેટ્સ ટ્રાન્સફર નથી થતી એ લેવાની નથી. એવી જ રીતે જૂની જે ગુડવિલ હોય એ પણ આપણે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરી દઈએ છીએ, એ પણ તમને ખબર જ છે. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ એન્ટ્રી ઓફ ગુડવિલ to goodwill account. The amount is 2 lakh. Then machinery is there. To machinery account, the amount of machinery is 4 lakh. We are transferring assets. Then comes furniture. Furniture ની amount આપેલી છે તમને 2 lakh. Then we have the entry of vehicles to vehicles account. Vehicles જે છે એની amount 2,50,000 આપેલી છે. Then comes stock to stock account. જો stock કેટલો આપેલો છે 1,30,000. Then we have debtors to debtors account. debtors માં જો bad debts reserve minus કરીને પછી જે આઉટર કોલમમાં અમાઉન્ટ આપેલી છે એ જ આપણે લેવાની હોય, બરાબર છે? તો આઉટર કોલમમાં ડેટર્સની અમાઉન્ટ 1,35,000 છે એ જ આપણે લઈ લઈએ 1,35,000. After debtors comes bills receivable. હવે જુઓ બિલ્સ રિસીવેબલમાં આપણને કહ્યું હતું કે ઇટ ઇઝ નોટ ટુ બી ટ્રાન્સફર ટુ ધ ન્યૂ કંપની, એટલે બિલ્સ રિસીવેબલની એન્ટ્રી અહીંયા આવશે નહીં, બરાબર? બી કેરફુલ. Do not put the entry of bills receivable on debit side. એવી જ રીતે કેશ એન્ડ બેંક, તો એ પણ આપણને કહ્યું હતું બેલેન્સ શીટની નીચે ફર્સ્ટ લાઇનમાં જ કેશ એન્ડ બેંક ઇઝ નોટ ટુ બી ટ્રાન્સફર, રાઈટ? તો કેશ એન્ડ બેંક અહીંયા આવશે નહીં. Now we have fictitious assets. Preliminary expenses છે, underwriting commission, discount on debentures. આ ત્રણ જે છે એ fictitious assets કહેવાય. હવે જનરલી ફિક્સિયસ અસેટ્સ જે છે આ બધી એને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ આપણે મૂકીએ છીએ. બધા સમમાં આપણે ફિક્સિયસ અસેટ્સને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ મૂકી છે. બટ this time we have prepared reconstruction account. We have prepared reconstruction account એટલે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ નહીં કરીએ પણ રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ મૂકશું. ફિક્સિયસ અસેટ્સ ત્રણ છે, ત્રણે ત્રણ મૂકી દે. રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઈડ ટુ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ અકાઉન્ટ. Amount given is 60,000. Then to underwriting commission account. The amount of underwriting commission is 20,000. And to debenture discount account, debenture discount આપેલો છે આપણને 30,000. તો એને પણ આપણે
રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ મૂકી દીધો. ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ બનાવવાનું આવે ત્યારે ફિક્સિયસ અસેટ્સ રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ આવે. એમેલગેમેશન અને એબ્સોર્પ્શનમાં આ બધી ફિક્સિયસ અસેટ્સ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ થતી હતી. આ ચેપ્ટરમાં પણ ફિક્સિયસ અસેટ્સ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં જ ડેબિટ થાય છે. પણ જો રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ અલગથી બનાવેલું હોય તો ફિક્સિયસ અસેટ્સ રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ મૂકવાની, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ નહીં મૂકવાની. બરાબર? So with that, asset side of the balance sheet is over. Now let us switch over to liability side. હવે લાયબિલિટી સાઈડ જે એન્ટ્રીઝ આપી છે એમાં પહેલી એન્ટ્રી તો પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલની છે. આપણને પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ આપી હોય તો આપણે એને પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. આપણે ગઈકાલના સમમાં એ જોયું હતું. બરાબર? પહેલો સમ જે આપણે કર્યો હતો એમાં જોયું હતું આપણે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સનું અકાઉન્ટ બનાવ્યું હતું. રાઈટ? એમાં ક્રેડિટ સાઈડ આપણે પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ મૂકેલી. પણ આ વખતે આપણે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સનું અકાઉન્ટ નથી બનાવ્યું કારણ કે આમાં કંઈ કહ્યું નથી. બરાબર? એટલે પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ જે છે ઇટ શુડ બી ક્રેડિટેડ ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ. એ એન્ટ્રી નહીં આવે કારણ કે આપણે એનું અકાઉન્ટ નથી બનાવ્યું. પણ પછીની એન્ટ્રી જે છે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એ આવે. એ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં આવે. એનું અકાઉન્ટ આપણે બનાવ્યું છે તો એના અકાઉન્ટમાં આપણે મૂકી દઈએ ક્રેડિટ સાઈડ બાય ઇક્વિટી શેર કેપિટલ અકાઉન્ટ. અને ઇક્વિટી શેર કેપિટલ જે છે એ બેલેન્સ શીટમાં 6 લેખની આપેલી છે તો એ આપણે ત્યાં મૂકી દઈએ. બરાબર? પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ ક્યાંય નહીં આવે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ આપણે મૂકી છે. પછીની એન્ટ્રી જુઓ તો કેપિટલ રિઝર્વ, જનરલ રિઝર્વ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ આપેલા છે. પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ઇઝ ઓલ્સો કાઇન્ડ ઓફ રિઝર્વ જો લાયબિલિટી સાઈડ આપેલું હોય તો. હવે રિઝર્વ્સ જે છે એને આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ મૂકીએ છીએ. યુ નો ધેટ, રાઈટ? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ રિઝર્વ્સ આવે. પણ ફરીથી જો તમે રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ બનાવેલું હોય તો આ બધા રિઝર્વ્સ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ મૂકવાના નથી પણ રિકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઈડ મૂકવાના છે. Here it is on your screen. You can see the reconstruction account. On credit side, you will transfer all the 3 entries. First entry is by capital reserve account, which is 75,000. Then by general reserve account. General reserve is worth 1,15,000. And by profit and loss account. Profit and loss account ની amount આપેલી છે 1,50,000. ઓકે? એટલે જો ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સની એન્ટ્રીઝ રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં આવે છે. જે ત્યાં ડેબિટ થતું હતું એ રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં ડેબિટ થાય છે. જે ત્યાં ક્રેડિટ થતું હતું એ બધું રિકન્સ્ટ્રક્શનમાં ક્રેડિટ થાય છે. ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરના અકાઉન્ટમાં તો ખાલી ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એક જ આવી છે, બીજું કંઈ આવ્યું નથી. ઓકે. નેક્સ્ટ એન્ટ્રી ઇન ધ બેલેન્સ શીટ ઇઝ 11% ડિબેન્ચર્સ. લાયબિલિટી છે એટલે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ કરીશું. લાયબિલિટીઝ અહીંયા બાય 11% ડિબેન્ચર્સ અકાઉન્ટ. હવે જુઓ
કેટલી અમાઉન્ટ આપેલી છે 2 લાખ, એનું 20% પ્રીમિયમથી નવી કંપની લેવાની છે એટલે એનું વેલ્યુએશન બદલી જાય છે. 20% પ્રીમિયમ પણ આપણે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં જ લઈ જઈએ છીએ પ્લસ 20% પ્રીમિયમ 2 લાખ ઉપર 20% પ્રીમિયમ કરી અને એન્ટ્રી તમે મૂકો તો એ થાય 2,40,000. પ્રીમિયમ એડ કર્યા પછી 2,40,000 ની અમાઉન્ટ આવશે કે જે અહીંયા આપણે મૂકીશું. આફ્ટર ડિબેન્ચર કમ્સ ક્રેડિટર્સ. ક્રેડિટર્સ તો નવી કંપની લે જ છે. ક્રેડિટર્સ એટલે એને આપણે લખીએ બાય ક્રેડિટર્સ અકાઉન્ટ. બાય ક્રેડિટર્સ 1,40,000. 1,40,000 પછીની એન્ટ્રી બેલેન્સ શીટની લાસ્ટ એન્ટ્રી એ છે બિલ્સ પેયેબલ 70,000. પણ બી કેરફુલ, બિલ્સ પેયેબલ જે છે એ પણ ન્યૂ કંપની લેતી નથી. જેમ બિલ્સ રિસીવેબલ ન્યૂ કંપની નથી લેતી એમ બિલ્સ પેયેબલ પણ ન્યૂ કંપની લેતી નથી એવું આપણને કન્ડિશન નંબર 5 માં લખેલું હતું. તો બિલ્સ રિસીવેબલને આપણે ડેબિટ સાઈડ ફેરવા નથી, એવી જ રીતે બિલ્સ પેયેબલને પણ ક્રેડિટ સાઈડ ફેરવશું નહીં. બરાબર, ટ્રાન્સફર નથી થતા તો ફેરવવાની જરૂર નથી. પૂરું. હવે પરચેસ કન્સિડરેશન નો વારો. પરચેસ કન્સિડરેશન 11 લાખ છે. પરચેસ કન્સિડરેશન ઇઝ ક્રેડિટેડ ટુ રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ બાય ન્યૂ કંપની. ન્યૂ કંપનીનું નેમ હતું ન્યૂ જીનલ લિમિટેડ. ન્યૂ જીનલ લિમિટેડ. પરચેસ કન્સિડરેશન 11 lakh is credited there. અહીંયા ક્રેડિટ કર્યા પછી આપણે ન્યૂ કંપનીનું જે અકાઉન્ટ બનાવીએ એમાં ડેબિટ કરતા હતા. આ વખતે આપણે ન્યૂ કંપનીનું અકાઉન્ટ બનાવ્યું નથી, બરાબર. અધરવાઇઝ આની સેકન્ડ એન્ટ્રી જે છે એ ન્યૂ કંપની અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ આવે. પછી એના બે ભાગ પડે, એ આપણે ક્રેડિટ સાઈડ મૂકતા. એક ભાગ પડે 8 લાખ અને એક ભાગ પડે 3 લાખ. બરાબર. 8 લાખ એના છે ઇક્વિટીની સામે ઇક્વિટી આપ્યા, તો એ આપણે ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં લઈ જઈ શકીએ. આપણે ઇક્વિટી શેર કેપિટલનું અકાઉન્ટ બનાવેલું જ છે, એમાં આપણે અહીંયા 8 લાખ મૂકી શકીએ. બરાબર. ટુ ન્યૂ જીનલ લિમિટેડ પરચેસ કન્સિડરેશન 8 લાખ. રાઈટ, એને ત્યાં મૂકી દઈએ. પ્રેફરન્સનું અકાઉન્ટ બનાવેલું નથી એટલે પ્રેફરન્સનો પાર્ટ જે છે એ જવા દઈએ. કન્ડિશન નંબર 1, 2, 3 આવી ગઈ. કન્ડિશન નંબર 4 વાંચો તમે. લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ આર ગિવન ધેર, પણ એમાં એવું લખેલું છે કે પેઇડ બાય ન્યૂ કંપની, અને આ બધા અકાઉન્ટ જે છે એ ઓલ્ડ કંપનીના છે. જો પેઇડ બાય ઓલ્ડ કંપની હોય ને તો અહીંયા રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઈડ એક્સપેન્સીસમાં આપણે બતાવી શકીએ ટુ લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસ, પણ અહીંયા લખેલું છે પેઇડ બાય ન્યૂ કંપની એટલે એ કાંઈ આવશે નહીં. અને પાંચમામાં એવું લખેલું છે કે ન્યૂ કંપની ડઝ નોટ એક્સેપ્ટ બિલ્સ રિસીવેબલ બિલ્સ પેયેબલ. પછી આપણે આપણી રીતે એનું સેટલમેન્ટ કરેલું જ છે. જો બિલ્સ રિસીવેબલ રિયલાઇઝડ 70,000. હવે જો બિલ્સ રિસીવેબલ જે છે એ ઉપર બેલેન્સ શીટમાં આપેલા છે 80,000 ના આપેલા છે. એની સામે કેટલા મળ્યા? 70,000 મળ્યા, તો 10,000 નો લોસ ગયો. હવે એ લોસ જે છે ઇટ શુડ બી ડેબિટેડ ટુ રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ. બરાબર. કોઈ પણ અસેટ નો પ્રોફિટ કે લોસ, લાયબિલિટી નો પ્રોફિટ કે લોસ, એ બધો રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં જ ડેબિટ કે ક્રેડિટ કરવો જોઈએ. બરાબર. લોસ વિલ બી ડેબિટેડ, પ્રોફિટ વિલ બી ક્રેડિટેડ ઇન રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ. તો અહીંયા લખીએ ટુ બિલ્સ રિસીવેબલ અકાઉન્ટ
લોસ 10,000 નો લોસ જાય છે તો એ 10,000 નો લોસ આપણે રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરી દઈએ. બિલ્સ રિસીવેબલ નું કામ પૂરું થયું. હવે એમાં એવું લખેલું છે કન્ડિશન નંબર 5 વાંચો. પેડ 65,000 ફોર બિલ્સ પેએબલ. બિલ્સ પેએબલ નું પેમેન્ટ થઈ ગયું 65,000. બેલેન્સ શીટમાં જુઓ બિલ્સ પેએબલ કેટલાના આપેલા છે. બેલેન્સ શીટમાં 70,000 ના બિલ્સ પેએબલ છે. એની સામે આપણે કેટલા પે કર્યા? 65,000 પે કરી દીધા. તો આપણને આ પ્રોફિટ થયો કે લોસ થયો? ઓબ્વિયસલી આપણને એ પ્રોફિટ થયો, કારણ કે 70,000 પે કરવાના હતા, આપણે 65,000 જ પે કર્યા, તો 5,000 ઓછા પે કર્યા, એ પ્રોફિટ થયો. તો પ્રોફિટ જે આવે તો એ રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બતાવવું પડે. તો ક્રેડિટ સાઇડ આપણે નવી એન્ટ્રી મૂકીએ, બાય બિલ્સ પેએબલ અકાઉન્ટ પ્રોફિટ. આપણને બિલ્સ પેએબલમાં 5,000 નો પ્રોફિટ થાય છે. that is credited to reconstruction account. એ સિવાય ક્યાંય પ્રોફિટ કે લોસ જાય છે આખા સમમાં? તો જુઓ, તમે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં આવો, અહીંયા ડિબેન્ચર્સ છે. ડિબેન્ચર્સને આપણે 20% પ્રીમિયમથી આપ્યા. હવે જો જૂના ડિબેન્ચર્સ બેલેન્સ શીટમાં આપેલા છે 2 લાખ, એની સામે આપણે કેટલાના ડિબેન્ચર આપીએ છીએ? 2,40,000. એટલે 40,000 ના વધારાના ડિબેન્ચર આપણે આપવા પડ્યા, તો એ લોસ ગયો. તો એ લોસ જે છે એ પાછો અહીંયા ડેબિટ કરવો પડે રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં. 11% ડિબેન્ચર્સ અકાઉન્ટ લોસ, કારણ કે 2 લાખની સામે 2,40,000 ના ડિબેન્ચર એને મળે છે, એટલે એ લોકોને તો 40,000 નો બેનિફિટ થાય છે, પણ કંપનીને 40,000 નો લોસ જાય છે. એટલે એ લોસ આપણે રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરી દઈએ. આવું જ પ્રેફરન્સમાં થાય છે. જો પ્રેફરન્સ શેર્સ જે છે એ જૂના હતા 2 લાખના, પરચેસ કન્સિડરેશનમાં જુઓ તમે એને ઇક્વિટી આપ્યા છે, ઇક્વિટી ટુ પ્રેફરન્સ, પણ એ કેટલાના ઇક્વિટી એને મળી ગયા? 3 લાખના. 2 લાખના પ્રેફરન્સની સામે એને 3 લાખના ઇક્વિટી શેર મળ્યા છે, એટલે એ લોકોને 1 લાખનો બેનિફિટ થયો, પણ કંપનીને 1 લાખનો લોસ ગયો. તો એ લોસ અહીંયા ડેબિટ કરીશું રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં. ટુ પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ લોસ, 1 લાખનો એને લોસ ગયો પ્રેફરન્સનો, એ પણ અહીંયા ડેબિટ કરી દીધો. તો જો આવી રીતે અસેટ લાયબિલિટીના પ્રોફિટ લોસ હોય, બરાબર, એ સમજી યાદ કરી અને બધા અહીંયા રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં ડેબિટ કે ક્રેડિટ સાઇડ મૂકવા પડે. I think that all the conditions are duly met with. liquidation expense ની કોઈ એન્ટ્રી આખા સમમાં ક્યાંય આવતી નથી, કારણ કે ન્યૂ કંપનીએ પે કરવાના છે અને આપણે ઓલ્ડ કંપનીના અકાઉન્ટ બનાવ્યા છે, એટલે અહીંયા ક્યાંય પણ લિક્વિડેશન એક્સપેન્સીસની એન્ટ્રી આવશે નહીં. એટલે કન્ડિશન નંબર 4 જે છે એ ટોટલી આપણે ઇગ્નોર કરીએ છીએ. અને હવે ટોટલ કરીએ. રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ જે છે એ ક્લોઝ કરો, તો ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ વધારે આવશે. The total of credit side arrives at 14,80,000. 14,80,000. Put it on debit side, 14,80,000. અને હવે તમે અહીંયા આગળ ડિફરન્સ ફાઇન્ડ કરો. આ સાઈડના બધા ફિગર્સ તમે લેસ કરશો એટલે 1,65,000 નો ડિફરન્સ આવે છે. ડેબિટ સાઇડ ડિફરન્સ આવે તો એને પ્રોફિટ કહેવાય, આને કહેવાય પ્રોફિટ. બરાબર છે. રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ બનાવેલું છે. જો રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટમાં
પ્રોફિટ કે લોસ કાંઈ પણ આપણે આવતું હોય તો એ ક્યાં લઈ જઈએ છીએ? ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં. પણ આ વખતે ક્યાં લઈ જશું? રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં. એટલે અહીંયા આગળ આપણે લખીએ ટુ રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ પ્રોફિટ. આમાં ડેબિટ સાઈડ લખ્યું છે એટલે રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ જે બનાવેલું છે એમાં આપણે ક્રેડિટ સાઈડ લખી બાય realization account profit 1,65,000 transferred. હવે આપણે રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરવાનું છે અને એનો ટોટલ કરીએ 75,000 પ્લસ 1,15,000 પ્લસ 1,50,000 પ્લસ 5,000 પ્લસ 1,65,000. એટલે તમારે ક્રેડિટ સાઈડ જે છે એ ટોટલ આવે છે 5,10,000 નો. 5,10,000 નો ટોટલ credit side. Put it on debit side 5,10,000. એમાંથી આ ઉપરના બધા ફિગર્સ લેસ કરો. એટલે ડેબિટ સાઈડ ડિફરન્સ આવે છે 2,50,000. ચેક કરજો ખાસ. 2,50,000 નો ડિફરન્સ. આને પણ પ્રોફિટ જ કહેવાય ઓબ્વિયસલી. રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટમાં જે પ્રોફિટ લોસ આવે એ હવે આપણે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સમાં ટ્રાન્સફર કરીએ ટુ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ પ્રોફિટ 2,50,000. નેક્સ્ટ અકાઉન્ટ ઇઝ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સ અકાઉન્ટ. એમાં આપણે લઈ આવીએ બાય reconstruction account the amount of profit 2,50,000, right? Now you will close equity shareholders account. The total of credit side is always more than debit side when it comes to equity shareholders account. So the total of credit side appears to be 8,50,000. Put it on debit side 8,50,000 and put the difference right over here. So difference is 50,000. 50,000. તમને ખબર જ છે કે ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સના અકાઉન્ટમાં જે ડિફરન્સ આવે એને આપણે કેશ અકાઉન્ટમાં લઈ જતા હોય છે ટુ કેશ બેંક અકાઉન્ટ. આપણે કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ બનાવેલું નથી કારણ કે ક્વેશ્ચનમાં કંઈ કહ્યું નહોતું એટલે, પણ જે ડિફરન્સ આવે છે એ કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટમાં જ જાય. અને છેલ્લે કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટનો બે સાઈડનો ટોટલ એક સરખો આવે તમને ખ્યાલ છે, રાઈટ? તો આ રીતે ક્વેશ્ચન નંબર 10 કે જેમાં આપણે ઓલ્ડ કંપનીના નેસેસરી અકાઉન્ટ્સ બનાવવાના હતા, ખાલી ઓલ્ડ કંપનીના જ અકાઉન્ટ્સ બનાવવાના હતા, એટલે આપણે નેટ અસેટ્સ અને ગુડવિલ ફાઇન્ડ ન કરી. ન્યૂ કંપનીમાં જર્નલ એન્ટ્રી આપવાની હોત કે બેલેન્સ શીટ બનાવવાનું હોત તો આપણે નેટ અસેટ્સ ને ગુડવિલ કેલ્ક્યુલેટ કરત. એટલે આ વખતે નહોતું કર્યું, ખાલી પરચેસ કન્સિડરેશન જ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું. એન્ડ આફ્ટર કેલ્ક્યુલેટિંગ ધ પરચેસ કન્સિડરેશન વી પ્રિપેર્ડ 3 અકાઉન્ટ્સ. આમ તો ઘણા બને ઓલ્ડ કંપનીના રેકોર્ડ્સમાં ઘણા અકાઉન્ટ બને, પણ આપણને 3 અકાઉન્ટ જ સ્પેસિફાઈ કર્યા છે એટલે આપણે રિયલાઇઝેશન અકાઉન્ટ બનાવ્યું, પછી રીકન્સ્ટ્રક્શન અકાઉન્ટ બનાવ્યું અને પછી ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર્સનું અકાઉન્ટ બનાવ્યું. આ સિવાય પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડર્સનું અકાઉન્ટ બની શકે, ન્યૂ કંપનીનું અકાઉન્ટ બની શકે, કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ પણ બની શકે, રાઈટ? પણ આપણને પૂછ્યા નથી એટલે આપણે કંઈ દોડડા પણ કર્યું નથી. Remember
that reconstruction is also for 15 marks. જેમ absorption નું chapter જે છે એ 15 marks નું છે તો obviously reconstruction એ 15 marks નું જ હોય. Let me check the paper style. આપણે ફરીથી એક વખત paper style refer કરી લઈએ તો okay yes, amalgamation 20 marks નું છે, absorption અને reconstruction બે 20 marks ના છે, right. Final accounts 15 marks નું, ratio analysis 15 marks અને financial statement analysis 15 marks. આ થોડુંક ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સ જે છે એ 15 માર્ક્સ કરતા 20 માર્ક્સમાં હોત તો વધારે સારું રહેત, as far as I believe, because the sum is quite lengthy, so that can be accommodated for 20 marks, but that's the paper style and we cannot change the paper style. Okay, તો અહીંયા આગળ એક જ સરખી સ્ટાઇલના બધા સમ્સ કે જે છેલ્લા 3 ચેપ્ટરથી આપણે ચાલુ હતા, એમેલ્ગેમેશનથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, પછી એબ્સોર્પ્શન અને હવે રિકન્સ્ટ્રક્શન, બધા એક જ સરખા સમ્સ આવ્યા છે, બરાબર. આ બધા સમ ખાલી એક વખત ફરીથી તમે જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો પણ તમને બધા સમ્સ જે છે એ આવડી જશે, રાઈટ. આમ છતાં મેં એવું ડિસાઇડ કર્યું છે કે તમને ચેપ્ટર વાઇઝ થોડા ઘણા સમ્સ પ્રેક્ટિસ માટે આપું. તમારી બધા પાસે બુક છે જ, તો સારા જે સમ હોય બરાબર એ તમે પ્રેક્ટિસ માટે કરો ઘરે બેઠા બેઠા, એટલે હું તમને ગ્રુપમાં એક મેસેજ મૂકી દઈશ કે ભાઈ ચેપ્ટર વાઇઝ આટલા સમ્સ તમે ફર્ધર પ્રેક્ટિસ માટે કરી શકો, ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ્સ, બરાબર. ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ્સ જે છે એ હું તમને આપીશ અને આપણા ગ્રુપમાં 2 ડિવિઝનનું જે ગ્રુપ છે એમાં હું એ ફાઇલ મૂકી દઈશ, એમાં જોઈ અને તમે સમ્સ કરજો. પણ પહેલું કે તમને મેં જેટલા સમ્સ કરાવેલા છે આ ઓનલાઈન, બરાબર, બધા લેક્ચર્સ તમારી પાસે છે, ઘણા જોવે છે, ઘણા નથી જોતા, ઘણા હજી મુહૂર્ત કાઢવાના છે, એવું બધું છે, બરાબર. પણ પેલા મેં જેટલા સમ્સ ઓનલાઈન તમને ભણાવ્યા છે એ બધા સમ્સ તમે ક્લિયર કરી જાઓ, પછી જ આપ આઈએમપી સમ્સના લિસ્ટ ઉપર આવજો, બરાબર. વેરી સૂન એટલે વિધિન 1 or 2 days હું તમને લિસ્ટ ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ, ઓકે. પણ મીનવાઇલ તમે જેટલા સમ્સ આપણે જૂનથી સ્ટાર્ટ કરીને ડિસેમ્બર સુધી કર્યા છે એ બધા સમ્સ પહેલા વ્યવસ્થિત રીતે કરી જાઓ, બરાબર. પછી જ તમે લોકો ઇમ્પોર્ટન્ટ સમ્સ જે છે એને ફર્ધર પ્રેક્ટિસમાં લેજો. અને બીજા નંબરમાં તમે જાતે આ સમ્સ બધા કેલ્ક્યુલેટ કરવાની ટ્રાય કરજો, થોડીક સ્પીડ વધારજો. કોર્પોરેટ એકાઉન્ટનું પેપર જે છે બરાબર એ લેન્ધી હોય છે, સમ્સ લેન્ધી હોય છે, બરાબર. સો ઇટ વિલ બી very much difficult for you to finish 70 marks paper in a time duration of 2.5 hours. 2.5 કલાકનો ટાઈમ હોય છે, બરાબર. ઘણી વખત રહી જતું હોય છે, અકાઉન્ટ્સના પેપરમાં આવડતું હોય ને રહી જાય, દેટ ઇઝ વેરી બેડ. એવું જરાય ચલાવી લેતા નહીં, બરાબર. થોડીક પ્રેક્ટિસ વધારજો, પ્રેક્ટિસની સાથે સાથે સ્પીડ વધારજો. રેશિયો એનાલિસિસના ફોર્મ્યુલા જે છે એ ખાસ પાકા કરી લેજો, કારણ કે આપણે જ્યારે રેશિયો એનાલિસિસનું ચેપ્ટર સ્ટડી કરતા હતા ત્યારે આપણે જોઈને ફોર્મ્યુલા મૂકી દેતા તો ચાલતું, બરાબર. પણ એક્ઝામમાં તો તમારે ફોર્મ્યુલા મોઢે આવડતા હશે ને તો જ થશે, બરાબર. ફોર્મ્યુલા જે છે એ પેપરમાં રેડીમેડ નહીં આપેલા હોય, એટલે એ ધ્યાન રાખજો. ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એનાલિસિસમાંથી થિયરી પૂછાય છે અને એમાં થિયરીના 2 ક્વેશ્ચન આવે છે. એના માટે તમારે મારું સેશન નંબર 5.1 એ ખાસ રિફર કરી લેવો, કે જેમાં આપણે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ એનાલિસિસ એના બેઝિક ફંડાસ જોયેલા સેશન નંબર 5.1માં, બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ આ ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. આપણો કોર્પોરેટ એકાઉન્ટિંગ એન્ડ પ્રેક્ટિસિસ આ સબ્જેક્ટનો આખો સિલેબસ આજે અહીંયા પૂરો થાય છે. એટલા માટે જ મેં બધી નેસેસરી ઇન્સ્ટ્રક્શન સાથે સાથે આજે એ આપી દીધી છે. અહીંયા આગળ મારે તમને ઓનલાઈન ભણાવવાનું કામ પૂરું થાય છે.
હવે મેં જેટલા લેક્ચર્સ ડિલિવર કર્યા છે એ બધા રિફર કરી અને કન્સેપ્ચ્યુઅલ ક્લેરિટી લઈ આવવાનું કામ તમારું એ શરૂ થાય છે, બરાબર. એટલે એક લેક્ચર્સ તમે ખાસ જોયેલા હોવા જોઈએ, બધાની નોટ્સ એ તમે બનાવેલી હોવી જોઈએ, તો જ તમે આ સબ્જેક્ટની પ્રોપર પ્રિપરેશન કરી શકશો. ઓકે, સો with that note, now it is time to say the final goodbye. When we started in June, we believed that this online learning will last for a short time, but unfortunately the whole semester went online, and still there is uncertainty about the next semester. So it is too early to say that next semester will be a normal one. It is going to be a normal one, but let us hope that we will meet again face to face in the classroom very soon, right? But everything is uncertain, so at present we cannot say anything with 100% surety. Till then, we will have to meet online only, right? Anyways, this is the end of a very remarkable and memorable semester of your college life, totally online. And with this, I will take your leave. I will say goodbye to all of you, and I wish all of you a good health and best performance in your examination. See you guys once again. Goodbye.